हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा क्वेश्चन चल रहा सी 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणामों का वर्णन करो। कल की क्लास में असी राजनीतिक परिणामों की चर्चा की। अज असी सैनिक परिणामों की चर्चा करते हुए अगे जारी रखांगे। शुरू करते हैं सैनिक परिणाम। इन्हां विच पहला है ताज अते कंपनी की सेनावां का एकीकरण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के समय कंपनी के अधीन दो तरह के यूरोपीयन सैनिक होंदे सन। इन्हां विचों एक वो सन जिन्हों इंग्लैंड का सम्राट नियुक्त करके भारत भेजदा सी अते दूजे वो सन जिन्हों कंपनी खुद भारत विच रहन वाले यूरोपीयन जातियों विचों भर्ती करती सी। 1857 ईस्वी के बाद इन्हां दोवां तरह के सैनिकों के संगठन नूं लैके विवाद पैदा हो गया, जो 1860 ईस्वी विच महारानी विक्टोरिया की दखल अंदाजी नाल मिटाया जा सकिया। विक्टोरिया के यत्नां नाल इन्हां दोवां प्रकारां के सैनिकों का एकीकरण कर दिता गया। अगला परिणाम सेना विच यूरोपीयन सैनिकों की संख्या विच वाधा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण अंग्रेज सरकार दी अखां खुल गईयां। उन्होंने महसूस किया कि सेना विच भारतीयों की बजाय यूरोपीयन सैनिकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए है। विद्रोह तो पहला भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीयन सैनिकों तो 5 गुणा सी। इसका कारण यह सी कि भारतीयों नूं यूरोपीयन सैनिकों की तुलना दे विच घट तनख्वाह देनी पैंदी सी। हुण ब्रिटिश सरकार दे लई भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा संख्या बर्दाश्त तो बाहर हो गई। सिट्टे वजों जिथे भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई, उत्थे ही यूरोपीयन सैनिकों की संख्या 72,000 तो वधा के 1,35,000 कर दी गई। अगला सैनिक परिणाम है तोपखाना यूरोपीयनों नूं सौंप देना। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के मन में भारतीय सैनिकों के प्रति शक अते डर पैदा हो गया अते उन्हां दे हत्थ विच युद्ध सामग्री का ऐसा कोई भी विभाग ना सौंपिया गया जिस नाल किसी विद्रोह के समय उन्होंने हथियार प्राप्त होंदे रहन। अजिही स्थिति में तोपखाना अते गोला बारूद आदि सारी सामग्री यूरोपियनों के हत्थों में सौंप दी गई। अगला परिणाम है भारतीय सेना का पुनर्गठन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। हुण सेना में सिखां, गोरखां अते पठानां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा भर्ती किया जाण लग पिया। उन्होंने लड़ाकू जातियां यानी मार्शल जाति घोषित किया गया। उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह नूं कुचलन विच अंग्रेज़ों नूं बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिता सी। अवध, बिहार अते मध्य भारत के सैनिकों ने विद्रोह विच भाग लिया सी अते सेना विच उन्हां दी भर्ती नूं बंद कर दिता गया अते उन्हां नूं गैर लड़ाकू जातियां भी घोषित कर दिता गया। ये सन विद्रोह के सैनिक परिणाम। अगे असी समाजिक अते धार्मिक परिणामों की चर्चा करांगे। इन्हां समाजिक ते धार्मिक परिणामों विचों पहला है भारतीयों नूं नौकरी देने का वचन। 1 नवंबर 1858 ईस्वी नूं महारानी विक्टोरिया की घोषणा विच भारतीयों नूं यह विश्वास दिता गया कि उन्हां नूं योग्यता के आधार पर नौकरियां दित्ती जाणगियां। नौकरियां देंदे समय उन्हां दे नाल जाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हां नूं उच्चे अहुदियां ते भी नियुक्त किया जाएगा, परंतु असल रूप दे विच इस सिद्धांत ते अमल नहीं किया गया। अगला परिणाम भारतीयों अते यूरोपीयनों के संबंधों विच तनाव।
1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ परिणाम ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ परिणाम ਨਿਕਲੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ परिणाम ਹਨ ਆਰਥਿਕ परिणाम। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 98 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਮਸ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਵਿੱਤੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਵਿਵਸਾਇਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਰੁਪਇਆ, 4 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲਿਕ परिणाम ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਖਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ परिणामाਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਵਰਤਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 1947 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 + 4 + 3 = 9 ਕੁਐਸਚਨ
ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਕਸਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ। 4 ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।